یہ تکلیفیں، یہ سب کچھ برداشت کرنا پیغمبری میں، اور یہ امام بننا، یہ پیشوا بننا کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اختلافات، اب دیکھیں نا، میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ اب اختلافات ہمارے جو ہیں چھوٹے چھوٹے گھریلو طور پہ، یہ گھرانوں میں، پھر یہ شہروں میں، پھر ملکوں میں، یہ سیاہ سنی سارے، یہ چھوڑ دیں، ان کو مطلب کہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 26، ٹھیک ہے۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکینہم ان فی ذلک لآیہ افلا یسمعون۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یہدی، ہدایت، لہم، ان کو ہدایت یہ کافی نہیں تھی؟ کون سی؟ کم اہلکنا، کہ کتنی ہم نے ہلاک کی، من القبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیاں، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی، یمشون فی مساکینہم، جس میں یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، یعنی وہ ان کے رہنے کی جگہ ہے وہاں پر۔ تو یہ تمام جو انا فی ذالک لآیہ، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ افلا یسمعون، کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ دیکھیں اللہ کس طرح سمجھا رہا ہے کہ مطلب یہ کہ اگر ہم عام اپنے پہ سوچیں نا اس آیت کو، تو ہمارے آپ کے جس کے جو دنیا سے چل گئے وہ کہاں گئے؟ کبھی لوٹ کے آیا ہی نہیں کوئی، کبھی جو بھی گیا۔ اب ہمارے باپ دادا آگے کہاں گئے؟ اس سے آپ عبرت حاصل کر لو کہ بھئی ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سن رہے، حالانکہ یہ جانتے ہی ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں اتری ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تھیں، اب قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو، کہ یہ یہاں سے گزرتے ہیں نا مکہ سے ذرا آگے جا کے شہرہ پر، مین روڈ پر مکہ سے، تو وہ بستیاں ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریبی بستیاں ہیں، مساکینہم، جن میں وہ رہتے تھے، تو وہ بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، وہاں سے روز گزر کے یہ شاپنگ اور تجارت وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ان کو دیکھ کے عبرت نہیں آتی۔ اب اسی طرح ہی ہے، آپ کا کسی کا گھر اگر قبرستان کے قریب پڑتا ہے تو قبرستان سے روز ہی گزرنا پڑتا ہے، وہ روز ہی گزرتے گزرتے انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ کبھی قبروں کو تکتا بھی نہیں، ٹائم ہی نہیں، اور ان کو ذہن بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے نہ بنو، گزرو تو عبرت حاصل کر کے گزرو، کہ کبھی جو ان میں لوگ پڑے ہیں نا، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے عمرہ اور بڑے بڑے رتبوں والے ہوں گے، تو وہ کہاں گئے؟ اسی طرح یہ بستیاں جو اتنی ہم نے تباہ کی، اور ان پہ اب یہ نہیں ہمارے تو میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں نا جو مر جاتے ہیں، بس اپنی زندگی پوری کی اور مر کے، بھئی یہ لوگ تو اللہ جو ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں یہ تو وہ بستیاں تھیں جن پہ عذاب آیا، اور ان کے قریب ہی یہ گزرتے تھے، تو عذاب والی بستیوں کو دیکھ کے عبرت نہیں حاصل کرتے، پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انکار کر رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بستیاں جو تباہ ہوئی ہیں نا، تو جب تم ان کے قریب سے کبھی گزرو نا تو رکو نا، ذرا تیز چلو اور رو لو، اور اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے والی شکل ہی بنا لو، استغفر اللہ، استغفار کرتے ہوئے گزرو یہاں سے۔ یہ جتنی بھی بستیاں جو تباہ ہو چکی ہیں اور اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئی ہیں، ایسے نہیں ہوئی، تو ان میں توبہ کرتے ہوئے گزرو۔ اس لیے یہ جتنے بھی اب دیکھیں نا، ان کے پاس آج بھی وہ آپ چلے جائیں مکہ وغیرہ، تو یہ آج سمود کی بستیاں قریب ہی ہیں، کوئی دور نہیں ہے، تو وہاں پر گزریں تو آپ استغفار کرتے ہوئے گزریں، اور اللہ نے کہا یہ اس لیے یہاں بستیاں ہیں، تو یہ تاکہ استغفار کریں، تاکہ یہ اللہ کی باتوں کو سنیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتی ہے آیت نمبر 27 میں، اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ اولم، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کہ انا نسوق الماء، کہ ہم نے نسوق الماء، کہ ہم نے بالکل خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے رہے، الى الارض الجرز، جو خشک تھی، خشک زمین کی طرف ہم پانی پہنچاتے ہیں، اور کیوں؟ فنخرج به زرعا، تاکہ ان سے نکلے کھیتی، تاکلو، تاکہ تم کھاؤ، منہ، اس میں سے، انعامہم، تمہارے مویشی بھی،
کھائیں अनफुसुहुम, और तुम खुद भी खाओ। तो ये सब निशानियां देखकर अफला युबसिरून, तुम कुछ देखते नहीं हो, कोई बसीरत नहीं रखते, अकल नहीं तुम कोई रखते, कुछ सोचते नहीं हो। ये अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि देखें। अच्छा, अब निशानी अल्लाह तबारक ताला अपनी अगली एक बताने लग गए कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम बिल्कुल खुश्क जमीन की तरफ पानी पहुंचाते रहते थे, फिर उसके जरिए खेती उगाते हैं। अब देखिए, कई जमीनें होती हैं कि बिल्कुल खुश्क, उनमें कोई पानी नहीं, कोई कभी बारिश नहीं हुई। अभी मैं आपको बता रही थी कि याकूब अलैहिस्सलाम जहाँ रहते थे वहाँ बारिश नहीं कभी हुई थी। लोग अपने वो बुतों की पूजा कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो बारिश कब हुई? मैंने अभी आपको बताया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उधर से हवाएं चली और बारिश होना शुरू हो गई और सारी कौम उन पर ईमान ले आई। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह जहां कभी बारिश नहीं होती, अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि जब बारिश होती है तो ये मेरी सबसे बड़ी निशानी है बारिश कि कैसे जमीन पर बारिश होती है और फिर उस जमीन से हरियाली उगती है, फसलें उगती हैं, तुम भी खाते हो, तुम्हारे मवेशी भी खाते हैं। अच्छा, अगर आप सोचें कि इंसान खाए पिए सब कुछ करे और मवेशियों को भी उसे खुद ही खिलाना पड़े, बना बना के ग़िज़ा बताएं, कर सकते हैं? मवेशी हैं वो खुद ही खाते पीते हैं। आप कहीं भी कोई जानवर रख लें ना, ये जो पहाड़ी इलाके हैं या कहीं भी, इतनी इतनी भेड़ बकरियां होती हैं और वो चराने के लिए जाते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं खर्च करते, वो जाते हैं वहां पर खुद ही चरती रहती हैं, पीती रहती हैं। कोई अगर इन सबको जो 100-200 हैं, आप इन सबको कोई खाना ही रोज खिलाने तो गरीब बंदा तो नहीं दे सकता। इसलिए अल्लाह ने मवेशियों का नाम लिया कि तुम्हारे मवेशी भी खाते पीते हैं। फिर ये है कि देखें, अल्लाह ने इंसान के लिए बड़ी खूबसूरत चीजें पैदा की, फल भी, सब्जियां भी, रंग बिरंगी, वो हम लोग खाते पीते हैं। लेकिन जो मवेशी हैं उनकी पसंद का खाना भी एक पैदा कर दिया, घास फूस, वो ज्यादा शौक से खाते हैं। आप उन्हें ये सब्जियां दे, सब कुछ दे, ठीक है, लेकिन उनकी एक अपनी ग़िज़ा है जो अल्लाह तबारक ताला ने पैदा कर दी है, घास। हम तो घास भी नहीं पैदा कर सकते, तो वो खाते हैं। तो यहाँ पर तारीफ किस चीज की है अल्लाह ने? पानी की। आप ये देखें कि पानी जो है ना वो कितना जरूरी है। आप ये सोचें कि अल्लाह सूरह मुल्क में कहते हैं, आखिरी आयत है सूरह मुल्क की, वो भी 10 आयात पर, और वो भी 30 आयात पर मबनी है। सूरह मुल्क याद है? उसकी आखिरी आयत में अल्लाह क्या कहते हैं कि अगर तुम सुबह उठो और पानी ना हो तो तुम क्या करो? यानी अगर हम सुबह उठें और जाके मोटर चलाएं और पानी ना आए और पता चले कि पानी आना ही नहीं है, अब जमीन अंदर को पानी खींच के ले गई है, तो सोचें क्या बने। ये आप ये देखें कि पानी जो, और पानी से ही फिर मुझे याद आ गया ये और बात है, आज मैंने याकूब अलैहिस्सलाम की जरा तारीख थोड़ी पढ़ रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे वो याद आई जा रही है बातें। वो फारग टाइम पे मैंने कहा चलो मैं किसी ना किसी पैगंबर की ना तारीख पढ़ूं थोड़ी बहुत। तो देखेंगे पानी से भी मिलता हुआ उनकी जिंदगी का एक वाक्य। तो वो जिस कुएं में डाला भाइयों ने, तो वो कहते थे कि कुएं में डाल के, तो जो यहूदा था और दूसरे भाई थे ना, वो जानते थे कि इस कुएं का पानी खारी है। जो इनका एक भाई था सबसे बड़ा, लावी जो था ना, वो जहन का और दिल का अच्छा था, वो उन्हें मना करता था, लेकिन वो सारे के सारे एक थे और वो उसे कुसकने नहीं देते थे। ऐਵੇਂ थोड़ा कहते हैं कि ये फख्र करते थे, ये सरदार मक्का के हमारे 10-10 बेटे, हमारा जुत्था है, हमारे आगे कोई कुसक नहीं सकता। ये होता है जिनके बेटे होते हैं वो तकब्बुर करते हैं। अब ये भी 9 भाई, वो एक भाई को कुसकने नहीं देते थे। उसने कहा तुम्हें पता था कि ये खारी पानी है, तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दिया तो वो तो प्यासे मर जाएंगे। उसने कहा तो हमने जानबूझ के डाला है। एक कुआं पहले भी था उनके पास, उस कुएं को छोड़ के अगले कुएं के पास गए। इतनी दिल के अंदर जिद, आप देखें कि यहाँ तो पानी मिलेगा तो ये जिंदा रहेंगे, उस कुएं में डालते हैं जिसमें ना पानी खारी है। अब उन्होंने कहा, लावी जो बड़ा भाई था वो आवाजें दे दे के ना कहता था, यूसुफ मैं तुम्हारे लिए पानी भी लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेके आऊंगा, तुम फिक्र ना करना, मैं आऊंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं। तो आप ये सोचे कि अल्लाह ऐसे अपने मोज़े दिखाता है, ये नहीं कि अल्लाह नहीं दिखाता। वो पानी खारी था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गिरने से मीठा हो गया। वहां से चरिंद परिंद भी पानी पी रहे हैं, कबूतर अंदर आ जा रहे हैं,